सत श्री अकाल टीवी पंजाब देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ करन लैके हाजिर हाँ तुहाडा पसंदीदा शो खेडदा पंजाब। अज असीं मौजूद हाँ खन्ना दे विच ते अज तुहानूं दिखावांगे इत्थों दे मशहूर अखाड़ा मीरी पीरी दे विच पहलवान किस तरीके प्रैक्टिस करते हैं, उन्हां दा की मिशन है। चलो चलते हाँ अखाड़े वाल। खासकर पहलवानी च कहा जाता है कि किसी भी पहलवान की कामयाबी च उसका वड्डा हिस्सा उसके गुरु का होंदा है। गल मीरी पीरी अखाड़ा खन्ना की हो रही है तो मुलाकात करनी जरूरी बनती है इत्थों के कोच साहिबान नाल। कोच साहिबान साडे नाल मौजूद ने सुखमंदर सिंह जी। सुखमंदर जी सब तो पहला स्वागत है। धन्यवाद जी, सत श्री अकाल जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद टीवी पंजाब का जो कुश्ती नूं प्रमोट कर रहे हैं तो सारे सेंटर जाके उत्थे दे सेंटरां दा चंगे चंगे स्टार पहलवानों के इंटरव्यू लैके साडे तक पहुँचा रहे हैं। लोगों तक जो कुश्ती नूं प्यार करने वाले उन्होंने तक पहुँचा रहे हैं। टीवी पंजाब का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद तुसीं इस काबल। सुखमंदर जी तुसीं इत्थे कोचिंग करा रहे हो, जानना चाहांगे कि इस अखाड़े की सवेर किवें चढ़दी है तो शाम तक की कुछ हुंदा है। इस अखाड़े च सवेर परमात्मा के नाम लैके असीं शुरुआत करते हैं तो फिर उस तो बाद साडा ट्रेनिंग सैशन दे विच सारे बच्चे हाज़र हो जाते हैं। ट्रेनिंग जो शेड्यूल बनया हुआ है उस शेड्यूल के हिसाब नाल जो सोमवार मंगलवार हर एक दिन का सुबह के सैशन का अलग है, शाम का अलग है। उस मतलब अपने शेड्यूल नूं फॉलो करके असी ट्रेनिंग करते हैं। जो भी है शेड्यूल की गल करिए तो की कुछ शामिल होंदा शेड्यूल च? प्रैक्टिस दे नाल जोर वधाउण लई डाइट ये सारा कुछ इहदे च हुंदा? हाँ जी, वो हर एक चीज़ वो एक कोई चंगा जो ओलंपिक लैवल का पर रैसलर तैयार करना उन्होंने हर एक चीज़ एक पल का उन्होंने मतलब ध्यान रखना पैंदा। सुबह उठना मैं ट्रेनिंग करनी है, फिर जो रिकवरी लिए जो खुराक लेनी है, जो रेस्ट बनती रेस्ट आ वो रेस्ट करनी है, सौना जिन्ना चਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸੌਣ ਵੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ मतलब अगले सैशन जे ਆਪਾਂ ट्रेनिंग ਦਾ करना ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀ बॉडी रिकवर होनी बहुत ਜ਼ਰੂਰੀ है। भारत केसरी ते भारत कुमार एक ही दिन च जितण वाले रूबलजीत खन्ना साडे नाल मौजूद ने। रूबल भाई सत श्री अकाल, स्वागत है। सत श्री अकाल जी। रूबल जी जिवें कि मैं दस्सिया कि टाइटल जितना हर एक भलवान की तमन्ना होंदी हैगी, तुसीं इक्को दिन च दो वड्डे टाइटल जिते। इस मुकाबले बारे दसो, इत्थों ਆਪਾਂ इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं। ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਦੇਖਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਭਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਾਈਟਲ ਦੋ ਟਾਈਟਲ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਜਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿੱਤੀਏ ਜਾਂ ਲੜੀਏ ਹੈ ਨਾ, ਕੰਪੀਟ ਕਰੀਏ। ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਲੜਿਆ ਮੈਂ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਸਕਸੈਸ ਫੇਰ ਮਿਲੀ। ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਕੇਸਰੀ ਦੇ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਹਾਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਮਾਰ 'ਚ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ 2016 'ਚ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਦੋਨੇ ਟਾਈਟਲ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਮੰਨਣ ਹਾਣੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭਾਈ ਇਹ, ਤੇ ਨਵਨੀਤ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਉੱਧਰੋਂ ਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੰਦੇ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ। ਬਹੁਤ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਿਨ, ਹੈ ਨਾ।
ਰੁਬਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਭਲਵਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੌਂਕ ਉੱਭਰਿਆ ਕਿ ਲੰਗੋਟਾ ਕੱਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਭਲਵਾਨੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਲਵਾਨ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਾਈਟ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਮੇਰਾ ਡਾਈਟ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੌਂਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ ਅਖਾੜੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਆਲਮਗੀਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਫਿਰ ਉੱਧਰੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ੌਂਕ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਖੰਨੇ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕੋਲੇ ਸੀ? ਹਾਂ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੰਗਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਕ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਖਾੜੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਖਾੜੇ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ੋਅ ਮੈਚ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਗੁਰਸੇਵਕ ਨੋਂ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ BSF 'ਚ ਆ ਹੁਣ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਮੇਰੀ। ਅੱਛਾ, 2005 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੇਂਜ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ? ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਭਾਈ, ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਵਧਾਉਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂ ਸਾਲ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਨੀ ਮਿਹਨਤ ਵਧਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ। ਰੁਬਲ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਹੜੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ? ਭਾਈ ਸੀਨੀਅਰ ਨੈਸ਼ਨਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਕਾਮਨਵੈਲਥ, ਜੂਨੀਅਰ ਏਸ਼ੀਆ, ਵਰਲਡ ਜੂਨੀਅਰ, ਸਾਰੀ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਧੀਆ ਖੇਲੇ। ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਵਾਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਨਾਮ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ। ਉਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਖਤ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਭਾਜੀ ਮੌਸਮ ਖੱਤਰੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜੀ ਮੇਰਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਰਾਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਹਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1-2 ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਫਾਈਨਲ ਇੱਥੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ 2017 'ਚ। ਅਤੇ ਜਾਣੀ ਕਾਫੀ ਟੈਂਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਵਧੀਆ ਲੜੇ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ? ਪਸੰਦ ਨੇ ਭਾਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੇ ਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਵਧੀਆ ਲੜਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜੇ ਹੈ ਨਾ। ਰੁਬਲ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਘੁਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਮੋਡ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਮੋਡ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਕਿੰਗ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਬਸ ਭਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਟੈਕਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਟੈਕ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਕਦੇ, ਬਸ ਨਾ ਡਿਫੈਂਸ 'ਤੇ ਖੜਨਾ, ਨਾ ਬਲੋਕ ਕਰਨਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ। ਬਸ ਆਪਣਾ ਅਟੈਕ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਅਗਰੈਸਿਵ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਵੀ ਲੜੂਗਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੜ ਗਏ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਵੀ ਖੜ ਜੂਗਾ, ਫਿਰ ਖੜੇ ਰਵਾਂਗੇ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ। ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ। ਖੇਡਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬੇਲੀਓ ਮੇਰਾ, ਖੇਡਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੋਸਤੋ, ਖੇਡਦਾ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰਾ, ਖੇਡਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਖੇਡਦਾ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰਾ, ਖੇਡਦਾ ਪੰਜਾਬ। ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ, 13 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀਗਾ, 50 ਕਿਲੋ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ। ਫਿਰ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਕੂਲ ਸਟੇਟ ਖੇਲਿਆ 69 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਬ੍ਰੌਂਜ ਮੈਡਲ ਲਿਆ ਸਕੂਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਸਟੇਟ ਖੇਲਿਆ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਆਇਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਿਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ 'ਚ ਕੋਈ ਮੈਡਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 2015 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕੂਲ ਸਟੇਟ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਗੀ ਭੈਣ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਕੂਲ ਸਟੇਟ ਲੜੀ। ਸਕੂਲ ਸਟੇਟ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਮੈਰਿਜ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਬਸ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਗੇਮ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਪਰ ਉੱਦਾਂ ਗੇਮ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਟ ਲੜੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ 'ਚੋਂ ਵੀ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 2016 'ਚ ਸਬ ਜੂਨੀਅਰ 'ਚੋਂ ਮੈਡਲ, ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ। ਫਿਰ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਇਆ ਏਸ਼ੀਆ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਏਸ਼ੀਆ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਬ੍ਰੌਂਜ ਆਇਆ। ਫਿਰ 2017 'ਚ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ 'ਚ ਸਬ ਜੂਨੀਅਰ 'ਚ ਸਿਲਵਰ ਹੀ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਟਰਾਇਲ ਹੋਏ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਟਰਾਇਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸਬ ਜੂਨੀਅਰ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬ੍ਰੌਂਜ ਆਇਆ। 2018 ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਚ ਗੋਡੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੈਡਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਟਰਾਇਲ ਲਏ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਵੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕੀਤਾ ਜੂਨੀਅਰ ਵਿੱਚ ਟਰਾਇਲ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਹਰਾ ਲਏ ਜਿਹਨਾਂ ਮੈਡਲ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਰ 2019 'ਚ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਆ ਗਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ 'ਚੋਂ, ਇੱਕ ਤਰਫੇ ਆ ਗਿਆ।
ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਕੋਈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਤਦਾ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਪਾਇਆ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਦੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ? ਕਿਉਂਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਵੀ ਜੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਪਲਬਧੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਤਾਂ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇਹ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਦਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਉੱਠਣ ਵੀ ਆਉਣਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਉਹੀ ਹੈ ਬਸ। ਰੈਗੂਲਰ ਰਹਿਣਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ, ਵੀ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹ ਵਰਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ। ਪਤਾ ਜੀ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਲੀ, ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂ 3 ਟਾਈਮ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਾਡੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਛਿੰਝਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਜ਼ੋਰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਡਾਈਟ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਵੇਟ ਵੂਟ ਲੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ। ਇਹ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ 19 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਟਰਾਇਲ ਦੇਣ ਗਿਆ, ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਐਂ ਸੀਗੀ ਵੀ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਮੇਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਮੇਨ ਹੁੰਦਾ ਜੋਬ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਗੇਮ ਗੂਮ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਕੈਂਪ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਮੈਡਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਬ੍ਰੌਂਜ਼। ਮੇਨ ਹੁਣ ਓਲੰਪਿਕ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਟਰੂਲ ਹੋਣੇ, ਮੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਚੱਲਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੁਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। खन्ना से ही मेरे बड़े भाई हैं जो कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो फिर उसके पास ही मैं प्रैक्टिस करता था। तो वही लेके आए थे मुझे यहाँ प्रैक्टिस करने, बचपन से यही लगाया हूँ। यहाँ पे ही खन्ना प्रैक्टिस करते हैं, कोच साहब जी हैं, गुरु जी हैं, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाते हैं हमारी। वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पहलवान आते हैं, पूरी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी इंडिया की होती है। वहाँ पर 7 बाउट लड़नी पैंदी है। तो वहाँ पे मेरी फाइनल बाउट महाराष्ट्र के वाले के साथ हुई थी, तो मैं थोड़ा वहाँ पर थोड़ा डाउन हो गया था। ये तो कोच करवाते हैं प्रैक्टिस, वो करते हैं ना, सोमवार की अलग, मंगलवार की अलग, बुधवार की अलग। कोच पे सलूट बनाना है साडा। तो ओलंपिक हर पहलवान का सपना होता है ओलंपिक में मेडल लेना। मैं भी कोशिश करता हूँ कि मेरा भी ओलंपिक में मेडल आए। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਅਖਾੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਹੂੰ, ਐਨੀਵਨ कोई भी ਵਧੀਆ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ है, सारा वो भी आगे यही सोचता भी मैं भी कुछ अपने स्टेट लिए या अपने देश लिए कुछ करूँ, ताकि मेरा भी नाम हो तो मेरे आने वाले ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆ ਅਖਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2005 ਚ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ 2019 ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਅਖਾੜੇ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3-4 ਪਹਿਲਵਾਨ ਹਿੰਦ ਕੇਸਰੀ, ਭਾਰਤ ਕੇਸਰੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30-40 ਮੁੰਡੇ ਇੱਥੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਰੂਬਲਜੀਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮੈਨੇਜ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਵੇਰ ਇਸ ਅਖਾੜੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ?
ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ 5 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਖਾੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਓਪਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਅਪ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਐਬਸੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਰੂਮ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੂਮ 'ਚੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਐਬਸੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਐਬਸੈਂਟ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ। शुरू तो एक्टिविटी होके फिर शाम तक यही है, सवेरे होगी 2-3 घंटे सवेरे एडजस्टमेंट करते, उसके बाद बच्चों ਨੂੰ कुछ ब्रेकफास्ट है, कुछ स्कूल जाने वाला है वो स्कूल चल जाते, उसके बाद शाम ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਕਟੀਵੇਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹ 5 ਵਜੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 7, 7:30, 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ, ਮੋਹਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ 3-4 ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈਗੇ। ਬਾਕੀ ਖੰਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਵਧੀਆ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੁੰਦੇ, ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਡਲ ਜੀਤ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਟਾਰ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਟ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ 2-4-5-7 ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰਕਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ NRI ਵੀ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕੁਝ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, 2000 3000 4000 ਜੋ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ। ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਵਾਹ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ। ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ? नहीं देखो ये पंजाब सरकार है या इंडिया सरकार है, कोई भी एनीवन हैगा। अब तो थोड़ा ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਖੇਡੋ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਚੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸਕਸੈਸ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਨੀ ਡਾਈਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਇਧਰ ਇੰਡੀਆ ਇਧਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਐਨੀਵਨ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਧਰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਕੁਛ ਕਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਜਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਬੇਸਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਡਾਈਟ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਾਂ ਐਨੀਵਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਆਪਣਾ ਓਲੰਪਿਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਅਡੋਪਟ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਹ ਦੇਣੀ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉੱਚੇ ਜਾਊ। ਖੇਡਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬੇਲੀਓ ਮੇਰਾ ਖੇਡਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੋਸਤੋ, ਖੇਡਦਾ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰਾ ਖੇਡਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਖੇਡਦਾ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰਾ ਖੇਡਦਾ ਪੰਜਾਬ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਇਹਦਾ ਭਲਵਾਨੀ ਦਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਪਿਆ ਜੀ ਇਹ। ਆਪਣਾ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਅੰਡਰ 23 'ਚ ਲੜ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਓਲੰਪਿਕ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੇ ਗੁਰੂ ਹੋਣੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਨੈਸ਼ਨਲ 'ਚ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ 4 ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰੀ ਜੀ ਮੈਂ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਬਦਾਮ ਵਗੈਰਾ ਪੀਦੇ ਜੀ, ਡਾਈਟ ਖਾਈ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ, ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰੀਦਾ ਜੀ, ਸੋਈਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਫਿਰ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਬਣਾਈ ਦੀ ਹੈ ਵਧੀਆ। ਇੱਦਾਂ ਭਲਵਾਨੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਲਵਾਨੀ ਹੋ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਲਾ ਲਓ ਜੀ ਆਪਣਾ ਏਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਭਲਵਾਨੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ 8-0 ਨਾਲ ਹਾਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਬਾਈਫਾਲ ਕਰਕੇ ਐਂਡ ਦੇ 4 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਜਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਡਲ ਵਾਲੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੀ। ਉਹ MP ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਾਲ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੰਗੂ ਤੇਰੇ ਮੈਡਲ ਲਿਆ ਆ। ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ, ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ 4 ਭਰਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਮੰਗੂ ਮੈਡਲ ਲਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਆ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ SV ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ, ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਖਾੜੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਖਾੜੇ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਈ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ
ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਈ ਕੋਈ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਪਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਪਰ ਖਰਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਹੂਲਤਾਂ ਜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੰਨੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖਰਚ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪੈਸੇ ਢਾਲ ਕੇ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਭਰਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹ, ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਭਲਵਾਨੀ ਹੋਰ ਤੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਭਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੀ ਕਿਰਾਇਆ ਭਾੜਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਭਲਵਾਨੀ ਦਾ ਖਰਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਭਲਵਾਨੀ ਦਾ ਖਰਚ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਘੀ ਵੀ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਬਦਾਮ ਵੀ ਲੈਣੇ ਆ ਜੀ, ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਹੈ ਜੀ। ਬਈ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੋਰਨਾ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ 25 ਤੋਂ 30 ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਡਾਈਟ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਮੈਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਲੋਕਲ ਇੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਖੰਨੇ ਤੋਂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਲੰਪਿਕ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਫਲ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਘੁਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਮੈਡਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਜਾਂ 1-2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਣਾ ਰੂਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਵਿੱਚੋਂ 골ਡ ਮੈਡਲ ਆਇਆ। ਔਰ ਆਪਣਾ ਸੰਦੀਪ ਆ, ਇਹ ਸਬ ਜੂਨੀਅਰ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚੋਂ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਆਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਹੁਣੇ ਆਪਣੀ ਜੂਨੀਅਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋਈ ਆ ਗੁਜਰਾਤ ਸੂਰਤ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ 79 ਕਿਲੋ 'ਚ 골ਡ ਮੈਡਲ ਆਇਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਲਈ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਵਾਰ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚੋਂ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਇੰਡੀਆ ਲਈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਓਲੰਪਿਕ ਦਾ, ਓਲੰਪਿਕ 'ਚੋਂ ਮੈਡਲ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੀ ਖੇਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੱਟਾਂ ਇਸ ਗੇਮ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਲਵਾਨੀ ਦਾ ਗਹਿਣਾ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੁਝ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਇੱਦਾਂ ਜੋ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 'ਚ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੱਟਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਪਾਰਟਨਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਟੈਕਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਓਪੋਜਿਟ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੈਸਟ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਦੀ ਰੈਸਟ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਰਿਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਰੈਸਲਿੰਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਡਾਈਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲੀ ਡਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈਗੀ? ਡਾਈਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ, ਔਰ ਜੋ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਰੈਸਲਰ ਨੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਈਟ ਵੀ ਇੱਕ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਵਧੀਆ ਜੋ ਆਪਣੇ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਮਤਲਬ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਡੇ ਰੈਸਲਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗਾਈਡ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬੈਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਬਾਕੀ ਮੈਡੀਕਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਵੇਖ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਆਹ ਲਈ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰੌਲਾ ਹੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਉਹਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ 'ਚ ਮੈਡਲ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਲਾਨਾ ਉਹ ਝੰਡੀ ਦੀਆਂ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ 'ਤੇ ਘੁਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਤਕੜਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਕਈ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਬਸ ਹਊਆ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ
ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਟੀਰੋਇਡ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਐ ਤਕੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਛੇਤੀ। ਸਟੀਰੋਇਡ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵੀ ਇੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲੈਵਲ ਜਾਂ ਕੁਝ ਫਾਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਲਈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਕੜਾ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਟੈਲੈਂਟ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਟੀਰੋਇਡ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਤਕੜਾ ਭਲਵਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਟੀਰੋਇਡ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਲਵਾਨ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਭਲਵਾਨ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਫੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੱਤੀ ਭਲਵਾਨ ਬਣ ਜਾਊ। ਭਲਵਾਨੀ ਇੱਕ ਹੁਨਰ ਆ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭਲਵਾਨੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਿਹਨਤੀ ਇਸ ਲਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਮੈਡਲ ਨਾਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਮੈਡਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਲਈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਈਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਲਵਾਨੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਓਲੰਪਿਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ, ਓਲੰਪਿਕ 'ਚੋਂ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੈਡਲ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ। ਖੰਨੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਏ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਦਿਨ ਦੇ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣਾ 5 ਵਜੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ। 5 ਵਜੇ ਲਾਈਨਅਪ ਹੋ ਗਈ, 5 ਤੋਂ 8 ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਬਦਾਮ ਬਦੂਮ ਪੀਏ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 5-6 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਪੇ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਂਦੇ 10 ਵਜੇ, ਸਵੇਰੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਲੰਚ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਵਜੇ ਸ਼ੇਕ ਸ਼ੂਕ ਪੀਆ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਫੇਰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਬਸ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਭਲਵਾਨੀ ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੰਘਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਨੀ ਭਲਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਗਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੀਰਥ ਭਲਵਾਨ ਫਗਵਾੜੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੋਣੀ ਵਾਲੇ ਤਾਜ ਬਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੁਆਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਕੁਛ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਸਾਡੀ ਆਰ ਪਾਰ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਚਿੱਤ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਤ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਆਰ ਪਾਰ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ। ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਖਤੇ ਮੈਡਲ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀ ਦੰਗਲਾਂ 'ਚ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਭਲਵਾਨ ਬਣਨਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਗੇਮ 'ਚ ਸੱਟ ਪੇਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਦੀ 1 ਸਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਪੂਰਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਸੱਟ ਪੇਟ ਨਾ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਭਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜੀ, ਸੱਟਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਰੱਬ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਕਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਲੈਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸਟੀਰੋਇਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ ਨਿਤਨੇਮ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਖਾੜੇ 'ਚ ਆਊਂਗਾ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਫਲ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ 8-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਇਹ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਤਾਂ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਖਾੜੇ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ ਭਲਵਾਨਾਂ ਦੇ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਭਲਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਸਾਲਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਖਾਸ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ। ਜੇ ਭਲਵਾਨੀ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤਨ ਮਨ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਜੀ ਭਲਵਾਨੀ, ਤਾਂ ਫਲ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ। ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਭਲਵਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਭਲਵਾਨੀ ਓ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਮਤਲਬ 24 ਘੰਟੇ ਭਲਵਾਨੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਜੀ। ਭਲਵਾਨੀ ਓ ਮਤਲਬ 24 ਘੰਟੇ ਜੀ ਗੇਮ ਬਾਰੇ। ਇੱਕ ਡਾਈਟ ਜੀ, ਭਲਵਾਨੀ ਮੇਨ ਡਾਈਟ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਡਾਈਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਡਾਈਟ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਜੀ ਭਲਵਾਨੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਆਊਗੀ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਅਖਾੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੋਹਨ ਜੀ, ਸਾਲ 2005 'ਚ ਅਖਾੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 2019। ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਧੁੰਮਾਂ ਪਾ ਦੇਗਾ, ਇੰਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਿਕਲਣਗੇ ਇਸ ਅਖਾੜੇ 'ਚ?
ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸਿਰੇ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅਖਾੜੇ ਨੇ, ਐਸਪੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਅਖਾੜੇ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਜਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਜੀ, ਤੇ ਸਭ ਕੰਮ ਜੋ ਏਕਾ ਨਾਲ ਏਕ ਰਾਏ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੀ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਮੁੰਡੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ, ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਆ, ਵਰਿੰਦਰ ਭੋਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਰੈਸਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਦ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਨਾ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਖਾੜੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ ਕੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰੀਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੀਏ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਪੋਰਟਸ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਏਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਬਚੇ ਰਹਿਣ, ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਅਖਾੜਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਅਖਾੜਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ, ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਦੀਪਕ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਖੰਨਾ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਖੰਨਾ ਬੜੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੋਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਘਰ ਲਾ ਕੇ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਘਰੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ, ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜੀ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਵੀ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਬਥੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਵੀ ਗਾਈਡ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਰਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਹ ਖਾਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ ਖੇਲਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਸੱਟਲ ਵੱਜ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ 6-4 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੁਇਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ था ਗੇਮ ਨੂੰ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਬਾਈ ਚੱਲ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਤੇ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਟ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ ਜੂਨੀਅਰ ਸਬ ਜੂਨੀਅਰ ਸੀਨੀਅਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਜੂਨੀਅਰ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜੀ 11ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੂਨੀਅਰ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਓਲੰਪਿਕ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਓਲੰਪਿਕ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗੇ 2024। ਅਸੀਂ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਮੈਡਲ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਮੇਰਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 2016 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ 'ਚੋਂ ਬ੍ਰਾਊਨ ਮੈਡਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਹੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਐਤਕੀ 2019 'ਚ ਮੇਰਾ ਮੈਡਲ ਆਇਆ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਟਾਈਟਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੱਸਾ ਪੱਟੀ ਰੁਸਤਮਿੰਦ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ 70 ਕਿਲੋ ਵੇਟ ਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਏਜ ਓਪਨ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਫਸਟ ਆਇਆ ਜੀ, 17 ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੀ ਫਾਈਨਲ ਬਾਊਟ ਹੋਈ,
ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਵਿਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ 17 ਹਿੰਦ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਉਹ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਓਲੰਪਿਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਏਮ ਰੱਖ ਕੇ ਜੀ ਓਲੰਪਿਕ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖੰਨਾ ਖਾੜਾ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਅਕੈਡਮੀ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਰੈਸਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜਰੀ ਆਈ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਡਾਈਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕਰਨੀ। ਮੇਰਾ ਏਮ ਜੀ ਮੇਨ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚੋਂ 골ਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ 74 kg, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਜਨ 'ਚ 골ਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਮਿਹਨਤੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਵੇਂ 3 ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 3 ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ 2 ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ 40 ਤੋਂ 50 ਬੱਚੇ ਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਅੱਡੋ-ਅੱਡ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਘੰਟਾ ਜਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਲੈਨਡ ਆ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਲੈਵਲ ਅਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਭਲਵਾਨੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆ ਮੈਟ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ। ਪਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਟ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਆ ਮੈਟ ਦਾ, ਓਲੰਪਿਕ 'ਚੋਂ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਮੈਟ ਨੂੰ ਚੁਣੂੰਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਓਲੰਪਿਕ। ਜੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਓਲੰਪਿਕ 'ਚੋਂ ਮੈਡਲ ਆਊ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚੋਂ ਮੈਡਲ ਆਊਗਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ 'ਚ ਵੀ ਮੈਡਲ ਆਉਂਦਾ ਬੱਚਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਟ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਮੈਡਲ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ 'ਚੋਂ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੋਂ, ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਕੀ ਹੈ ਭਲਵਾਨੀ ਦਾ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੈਸਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ? ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਆ ਮੇਰਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਣ 'ਤੇ। ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਭਲਵਾਨੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ, ਉਨਾ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਫ਼ਰਕ ਸਮਝਦਾ। ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕ ਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਪੱਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਟਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਕਮਰ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਰੱਖਦਾ, ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਲਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤਰਫ ਵੱਜ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਨਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਮੈਟ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਟ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ 'ਚ ਮੈਡਲ ਲਓਗੇ, ਸਟੇਟ 'ਚ ਲਓਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਸਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੈਸਾ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਟੀ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਟ ਵੱਲ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਟ 'ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰੈਸਲਰ ਅਗਰ ਉੱਪਰ ਜਾਣਗੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਊਗਾ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਆਊਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਰੱਬ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੂੰ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਮੈਂ SP ਹੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਰਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੂੰ। ਮੈਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਜਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਰੈਸਲਿੰਗ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਲਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈਗੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਬੋਡੀ ਟੂ ਬੋਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਹੋਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜੀ ਲੱਗਦਾ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸੀਨਾ ਚੌੜਾ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। सरदार जी भी कहते, देखो वो एक बकरी शान होगी ना, कहते सरदार जी शेर, तो शेर का जोड़ा मोटो है वो सरदार जी, तो आई भलवानी है, भलवान ਨੂੰ ਵੀ शेर वांगू ही कहते भी तू भी शेर वांगू ही है। पंजाब की जवानी ਨੂੰ मैं यही कहना चाहूँगा भी अपने पंजाबी भराओ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਨਸ਼ਾ ਨੁਸ਼ਾ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ ਦੇਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਨੁਸ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚਾਹੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਓ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਹੋ। ਜਗਦੇ ਰਹੋ, ਜਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਬਸਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਅਖਾੜਾ ਖੰਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਓਲੰਪਿਕ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਐਪੀਸੋਡ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਹਾਜ਼ਰ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।